همکنون تماشابینان گرامی جودوکار امید بخش کشور ما مهرزاد صوفیف در دور دومین روسنجی ها رقابت را در مقابل رقیبش از کشور قزاقستان نورادیل الژان آغاز نمود. برنده نشان نقره گرند اسلم دوشنبه در سال 2025 یک تن از چهره هایی که امیدی به دست آوردن نشان از این مسابقه با این جودوکاری ما خیلی زیاد است و توجه میکنیم که در مقابل نورادیل الژان چگونه رقابت رو نشان میدهد. به خاطر کمفعال بودنشان برای هر دو داور شید و نشان داد و صوفیف باز هم تلاش میکند و حرکت های خوبتر و بهتر رو میخواهد در مقابل رقیب نشان بدهد و غالبیت را به دست بیارد. برای مهرزاد صوفیف جودوکار 25 ساله کشور ما این تجربه 13 در گراند اسلم ها است که مبارزه میبرد و یک نشانی نقره رو هم چون گفتیم که در گراند اسلم دوشنبه در سال 2025 به دست آورده است و همچنین سال 2023 در گراند پری دوشنبه هم با گرفتن نشانی برنجی دست یافته بود. تلاش ها از هر دو جانب کوشش ها تا حال نتیجه آور نیست و حرکت در حالت کار در زمین صوفیف کوشش کرده ایستاده است و حرکت دارد که رقیب را در حالت استحکامی نگاه دارد و صاحب امتیاز شود. موفق می شود. ثانیه ها هم شماریده شده ایستادند و امتیاز یوکو برای صوفیف در تابلو نشان داده شد. باز هم حرکت ها را مهرزاد ادامه می دهد. تلاش های مهرزاد تا این لحظه ها بسیار خوب است و همین گونه باید ادامه دهد. آزمایی را با یک امتیاز یوکو پیش صف است جودوکار ما و باز هم تلاش ها را ادامه می دهد. حرکت نوبتی از جانبی او و این نوبت نورادیل الژان هم امکانیت داشت در حالت استحکام در حالت کار در زمین که در استحکام کوشش ها را ادامه دهد و آنقدر توجه نکرد و این فرصت باز برای صوفیف است در دقیقه آخری سبقت. جودوکار قزاق برای انجام دادن اصول تلاش کرد، موفق نشد و در ادامه وقت که کمتر از 30 ثانیه دیگر باقی مانده است مهرزاد را می باید که این پیش صفی را نگاه دارد و
ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ роҳашро ҳамвор бисозад. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Меҳрзод. боз ҳам Юко баҳогузорӣ карданд ҳаракати ӯро ва гранд-слами Улан-Батор барои ҷудокори мо бо пирӯзӣ оғоз ёфт ва роҳашро ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ ҳамвор кард ва умед аст ки Меҳрзод Суфиев имрӯз метавонад боз ҳам дар рақобатҳои баъдӣ ҳунарнамоии хуб нишон бидиҳаду барои нишон мубориза барад. дӯстони азиз, дуруд мегӯем бораи шумо ба бори дигар ва ҳамаи шумо ва акнун шурӯъ мекунем аз рақобати паҳлавони тоҷикистонӣ Меҳрзод Суфиев. Меҳрзод Суфиев паҳлавони тоҷикистонӣ кабудпӯш аст. ҳарифаш мизбони мусобиқа Турам Байрамов бо ҷудогии сафед дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. албатта аз дақиқаҳои аввал таваҷҷӯҳи Байрамов дар ҳол барои иҷрои усул аст. маълум аст ки Байрамов масъулияти мизбонии худро ба хубӣ медонад ва таваҷҷӯҳ аз сари остин доштан ва аз гиребон бо дасти рост хеле мустаҳкам медорад Турам Байрамов ва таваҷҷӯҳаш фикр мекунам боз ба ҳамон самти рост аст паҳлавони озарбойҷониро. Меҳрзод ҳам албатта ба хубӣ медонад ки бар муқобили кӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ба ҳамин хотир таваҷҷӯҳи паҳлавони мо барои иҷрои ҳаракатҳои кор дар замин аст. як маротиба талош кард Меҳрзод ва кӯшишҳояш ба он хотир аст ки ҳарифро ба пушт гардонад ва дар ҳолати асайкомӣ нигоҳ дорад, вале аз ин мавқеъ мушкилтар аст барои Меҳрзод Суфиев. хуб, Турам Байрамов, дӯстони азиз, дар қаҳрамонии ҷаҳони ҷавонон соли 2021 нишони нуқраро ба даст оварда буд. медали тиллои гранд-сламро дар Тифлис соли 2023 дорад Турам Байрамов. ҳамзамон як медали нуқраи дигар аст Тошкент дар соли ҷорӣ ва як биринҷӣ дар соли 2022 аз Тифлис. натиҷаҳояш беҳтару хубтар ҳастанд албатта, вале мо таваҷҷӯҳ мекунем ба иҷроише ки аз ҷониби Меҳрзод Суфиев ва акнун имтиёзи Юкоро моли худ мекунад паҳлавони мо ва имкон ҳам дорад ки боз фишорро беҳтару хубтар кунад, вале на. бисёр партофти олӣ дошт Меҳрзод Суфиев, вале дар ҳаво худро чархиш дод. Турам Байрамов аз ҳолати мушкилтар каме раҳо шуд ва ба ҳар ҳол Суфиев тавонист ки акнун як қадам пеш гузорад, вале як қадам пеш гузаштани Меҳрзод Суфиев инҷо имтиёзи Вазари дар аввал довар Юко богузорӣ кард ва баъдан Юко боз пас гирифта мешавад. ба Меҳрзод Суфиев имтиёзи Вазари дода шуд. хуб аст, як қадам пеш мегузарад паҳлавони 25-солаи тоҷикистонӣ ва қадам ба қадам роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунад. вале ҳоло вақт аст, ҳоло мо чизе гуфта наметавонем, чун ҳар сония метавонад ки тақдири рақобатро ҳал кунад. ҳар амалкарде ки Суфиев иҷро мекунад мехоҳад онро бо имтиёз сипарӣ кунад. Байрамов хоҳу нохоҳ барои ҷуброн кардани имтиёзи аз даст рафта талош мекунад, вале ин шакли амалкарди Суфиев бенатиҷа буд. Меҳрзод Суфиев дар гран-прии Душанбе нишони биринҷӣ гирифта буд ва дар гранд-слам дар моҳи май имсол дар Душанбе то ба марҳилаи ниҳоӣ омад, аммо шикаст хӯрд. фишори Байрамовро мо инҷо мебинем. хуб, камфаъолӣ Байрамов мушоҳида шуд.
و در هر ثانیه اکنون میخواهد که فرصت های مناسب را جویا شود. پهلوان میزبان معذرت پهلوان آذربایجانی و چگونه عمل کردی اولی پایزنی خیلی سری وقتی و امتیاز ایپان را به دست میارد مرزاد صوفیوف. چی فندی زیبایی داشت در همین حالت. پهلوان تاجیکستانی بسیار خوب درخشید واقعا با باوری بر مقابل یکی از پهلوان بسیار با تجربه عمل کرد انجام داد صوفیوف و بالاخره حریفش رو با امتیاز کامل ایپان ناکام میکند. راهش رو به مرحله نیم نهایی هموار کرد مرزاد صوفیوف. Bayramov goes to the final block. Tatami 2, this is last semi-final on this tatami, men under 60 kilo. In blue from Tajikistan, Behzod Sofiev. In white from Japan, Kondo Hayato.
همین گلم جایی که مرزاد صوفیوف در مرحله نیم نهایی بر مقابل وطندار جودو کوندو آیاتا کوندو هنرنمایی کرده ایستاده است. خب آیاتا کوندو البته پهلوان ژاپنی در اینجا برتری خود را نشان داده است. الکی 2 شیدو دارد. مرزاد صوفیوف پهلوان تاجیکستانی، ولی تلاش پهلوان ما اینجا برای نگاه داشتن حریف در زمین بود. آیاتا کوندو 24 سال دارد. پهلوان ژاپنی در قهرمانی و یا انا کنون امتیازی و زری را مال خود میکند. چگونه در یک حالت بسیار هم آنقدر دشوار هم نبود مرزاد صوفیوف موقعیت را از دست داد و به حریف الکی اجازه داد که او امتیازی و زری گیرد. در قهرمانی جهانی نورسان مدال برنجی دارد پهلوان ژاپنی و یک مدال نقره در گرند اسلم توکیو 2022 و دیگر توکل میکند مرزاد صوفیوف. فکر میکنم برای جبران کردن امتیاز ولی خب تا انجام رقابت 34 ثانیه دیگر باقی مانده است. مرزاد صوفیوف از حریف با یک وزر خفا میماند و همزمان 2 شیدوی دیگر را هم دارد. البته کمی مشکل تر است بر مقابل ژاپنی ها هنرنمایی کردند، ولی پهلوانان تاجیک الکی برای اثبات کردند که میشود بر مقابل ژاپنی ها هنرنمایی کردن. کمی تلاش، حرکت و اراده قوی داشتن لازم است. فکر میکنم مرزاد صوفیوف آن هنر مهارتی که داشت امروز تا با این دور نشان داد و امتیاز یوکو به دست میآورد. کوندو 5 ثانیه دیگر تا انجام رقابت باقی ماند. آیاتا کوندو رقابت ها را امروز از زیرگروه از دور دوم شروع کرد. ارتیوم لسویک از اوکراین را شکست داد و بعدا بالابای اغایارف را و با این مرحله آمد. مرزاد صوفیوف هم رقابت ها را از دور دوم شروع کرد و روش را به اینجا انوار کرد. خب همین طور کوندو اینجا پیروز گردید. مرزاد صوفیوف برای مدال برنجی مبارزه میبرد. دوستان عزیز کوندو توجه میکنیم اکنون دوستان عزیز به رقابت دیگری پهلوانان که بیامبسور از مغولستان و مرزاد صوفیوف از تاجیکستان، هر دو پهلوان برای مدال برنجی تلاش میکنند. کیانوف از قزاقستان داور درجه بین المللی. اکنون ما استقبال میگیریم فاتح محمد بیکوف و مهرزاد صوفیوف را. مهرزاد یک پهلوان ناماشنای تاجیکستان از ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت و رقیب این پهلوان از مغولستان است که بیانبسور نام دارد. 24 ساله است. هموطنانش پرچم این کشور را قبل از آغاز سبقت میخواهم پرافشان کنند. این در مقامی در ردبندی بهترین ها در جای صدم است. اکنون مهرزاد ما چی کارا میتواند در مقابل این چهره نه چندان ناماشنای مغولستان انجام دهد. مهرزاد در مقام سیوم در ردبندی بهترین ها و رقیبش پهلوان جوان مغولستان، چون گفتیم که در زینه صدم. اما این اهمیت ندارد. حالا جوانانی که اینجا قدم به عرصه بین المللی نهاده اند فعلا یک کسبیت و هنری بهتر هم دارند. در دوشنبه سال روان مرزاد صوفیوف به فینال برآمد در مسابقات گرند اسلم و جای دوم را اشغال کرد. برنده مدال نقره مسابقات گرند اسلم محسوب می‌یابد. مرزاد 37
نیروسنجی سطحی بین المللی دارد و صوفیوف هم در مسابقات گران پری صاحب مدال برنجی هم شده بود. این هم در خود وطنی عزیزمون تاجیکستان در شهر دوشنبه سال 2023. از این پیشتر برنده مدال طلای جام آسیا در میان نورستان بود. بسیار لحظه هیجان آور و جوانی که چون معرفیش کردیم از مغولستان 24 سال دارد. این هم قریب کارنامه ورزشیش و اشتراکش در مسابقات سطحی با شکوه با مهرزاد صوفیوف برابر است. تنها تفاوت در رده‌بندی و نتیجه هایی که این چهره 2 سال اخیر به دست آورده است. خیلی هم صورت افزایی حرکت خوب رو اینجا هم منظور کرد و صوفیوف خود رو سر وقت دفاع کرده توانست. صدای مربیان ما خیلی خوب به گوش می‌رسد، هم مرگش هم فاتح محمد بیکوف ها از منبر، هم پهلوانان ما و با هم مربیانی که با اولمبات و رفتن این سبقت رو تماشا دارند. مهرزاد اندک ای مهرزاد باز هم اندکی بود که با اشتباه را دهد این وضعیت رو هم رفت کرده توانید. داور بدون مبالغه از قزاقستان در این حالت باز هر دو رو به مرکز میدان دعوت می‌سازد. اکنون در حمله ها خطرهایی که چون بودیم اینجا با سر افتیدن، چون قبلا اگر این حالت خنساک ما که از میدان خارج میگردید ورزشگر بعد ختم بازی های المپی پاریس تغییراتی که به عمل آمد یکی از همین بود. با سر افتیدن الان ورزشگر از میدان رانده نمی شود. ادامه تلاش پهلوانان. صوفیوف چرا عمل اجرا کردن نمیتواند و دیگر بار هم خود را دفاع کرد و از این حالت خود را رها کرده توانید. سلسله شیده ها بیشتر میگردند. صوفیوف 2 برگه زر دارد. کمتر از 2 دقیقه دیگر وقت هست. جوانی قامت بلندی سفید پوش، عملهایش خیلی خوب براستی، هرچند که برای ما کوشش های مهرزاد صوفیوف مهم اول درجه اند. اما در مقابل نماینده مغولستانی کاری مهرزاد چندان روشن‌تر نیست برای دریافت امتیازی لااقل اولی یوکو. مهرزاد عملهای کار در زمین رو میتواند اینجا باز هم مورد استفاده قرار دهد. حرکت میکند اما نه به سمت راست و نه به کنار چپ حریف را هوا دادن نمیتواند. داور مجبور است که دیگر باره هر دو را به مرکز میدان دعوت سازد. اینجا اراده قبلی سمت علاهیده که داور خود مربی ما اشاره میکند، انا همون حرکت ها را سری وقت باید که مهرزاد صوفیوف انجام دهد. دقیقه آخرین دوشی دو تا اندازه خطر دارد. مهرزاد باید که فعالتر باشد. نه امتیاز نیست، خیلی نزدیک بود. 3 حرکتی خطرناکی پهلوان مغولستانی رو ما دیدیم. این بار هم مهرزاد با مشکلی خود رو از این ورطه یوکو به حقداری کردن، چگونه که راستی بسیار هم شبهه انگیز بود. به این حالت بعدتر برمیگردیم. باز هم یک حرکت دیگری پهلوانی 24 ساله مغولستانی در مقابل
ورزشگری ما. وقتی کم 14 ثانیه. توکل کنید و پیش روید اشاره میکند مربی. راه دیگر نیست. قوت بسندگی نمیکند. سه ثانیه دیگر تقدیر رقابت حل و فصل شد. مغولستانی ها کفکوبی میکنند علاقه استقبال از این دبر دارند. 3 ثانیه دیگر. یوکوی دویم رو هم به پهلوان مغولستانی دادن. وقت انجام بود. قوه جسمانی مهرزاد صوفی و بسندگی نکرد. انا همین بود علت اساسی مهرزاد که در مقاومت جوان 24 ساله مغولستان تا باوردن نتوانست. بیانبسور 24 ساله پهلوان میزبان اینجا دست بالا گردید. Now we can see the highlights of this bronze medal contest. Ulaanbaatar Grand Slam bronze medalist Bianbasurin Sukhmat, Mongolia.